السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل و فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ میں مہتاب احمد ہوں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف ہے، 2 دن کا یہ ریلیف ہے جو عمران خان صاحب کو ملا ہے، اور یہ 2 رکنی بنچ ہے جس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن صاحبہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ 2 رکنی بنچ انہوں نے حکم امتناعی یعنی کہ ایک سٹے آرڈر جو ہے وہ 2 دن کا جاری کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل تھا وہ خفیہ طریقے سے جیل کے اندر جو ہو رہا تھا، جس پر عمران خان صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو یہ تحفظات تھے کہ یہ بھی توشہ خانہ کی طرح جو ہے وہ تیزی سے ایک تو ٹرائل جاری ہے، دوسرا جو ہے وہ قوم سے چھپایا جا رہا ہے۔ وکلا ذرا جو ہوتے تھے ان کے ذہن میں اس ٹرائل کے حوالے سے جو بھی چیز ہوتی تھی وہ آ کے بتاتے تھے، لیکن کسی بھی میڈیا ٹیم کو یا کورٹ رپورٹر جو ہوتے ہیں کسی کو بھی یا فیملی ممبر میں سے کسی کو بھی اس ٹرائل میں شرکت کرنے کی جو وہ اجازت نہیں تھی، جس پر جو وہ شدید تحفظات تھے عمران خان صاحب کی پوری ٹیم کو۔ اور انہوں نے پھر پہلے تو جسٹس عامر فاروق کے پاس جو ہے وہ اس کیس کی ضمانت کے حوالے سے بھی اور جیل کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی ان کے پاس اپیل جاتی ہے، لیکن وہاں سے کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس طرح کا ہمارا نظام انصاف ہے تو اس میں جو ہمارے وکلا ہیں وہ بنچ دیکھ کے یہ بتاتے ہیں، بنچ کو دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بنچ کو دیکھ کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کس طرح کا جو ہے وہ فیصلہ جاری کریں گے۔ ذرا جو ججز کے ریمارکس آتے ہیں وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ جو وہ ججز کا جو بتا دیتے ہیں، اور یہ جو 2 رکنی بنچ جو ہے وہ یہ جو انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ سن رہا تھا تو ان کا بھی مائنڈ سیٹ جو وہ بتا رہا تھا کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی ریلیف جو سائفر کیس کے حوالے سے، جو کہ سب سے خطرناک جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ ایک خفیہ ٹرائل کر کے اس میں عمران خان صاحب کو سزا دینا مقصود ہے، جس میں 14 سال کی سزا ہے اور کم از کم 3 سال کی سزا ہے، اور اس میں یہاں تک کہ پھانسی تک کی جو وہ باتیں ہو رہی تھی، جہاں پر وکلا کو جو شدید جو وہ تحفظات کا جو سمے تھا۔ لیکن انٹرا کورٹ اپیل میں ایک اچھی خبر جو ہے وہ آج آئی ہے کہ اس حوالے سے سٹے آرڈر جو ہے وہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے، اور یہ جو جج ہیں ان کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بلیک میل تو ہونے والے نہیں ہیں، تھوڑے بہت کسی طرح بیک فوٹ پہ چلے جائیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ کسی کی بلیک میلنگ میں آنے والے یہ جج نہیں ہیں، اور ایک اچھی ریپوٹیشن والے جو ہے یہ جج ہیں۔ تو انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے جو بڑی کوشش کی ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے جو وہ سٹے آرڈر جاری نہ ہو 2 دن کا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ جاری ہوا ہے، اور جیل سے جو عدالت نے پورا ریکارڈ جو وہ حاصل کیا ہے، اور فی الحال جو ہے وہ اس ٹرائل کو روکا ہے۔ اور اگر یہ ٹرائل جو وہ اوپن کورٹ میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بڑے بڑے کردار جو وہ بے نقاب ہوتے ہیں، اسی لیے جو وہ اس ٹرائل کو جو وہ خفیہ رکھا جاتا ہے۔ اوپن کورٹ میں ہوتا ہے تو ذرا وہاں کورٹ رپورٹر بھی ہوں گے، فیملیز کے لوگ بھی ہوں گے، اور دیگر صحافی لوگ بھی ہوں گے اوپن کورٹ میں، اور اوپن کورٹ میں ایک ایک چیز جو ہے وہ باہر جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ اب ججز نے کیا ریمارکس دیے، اب کیا سماعت ہوئی، آج کے دن کیا ہوا، وہ ایک ایک چیز جو وہ کورٹ رپورٹر جو ہیں وہ جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو مین مقصد جو ہے یہ چیز خفیہ ٹرائل، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ جس توشہ خانہ کا کیس جو سنا گیا تھا، تیزی سے جو فیصلہ سنایا گیا تھا، ایک مخصوص ڈیٹ رکھی گئی تھی، اور اس ڈیٹ پر جو ہے وہ یہ فیصلہ جو جاری کر دیا جاتا تھا، اور اس میں تمام بنیادی جو ایک ملزم کی جو ہے وہ بنیادی ٹرائل کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی جو غصب کر لیے گئے تھے، اور وہ اتنا کمزور فیصلہ تھا کہ وہ جسٹس عامر فاروق کے پاس بھی جاتا ہے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ اور یہی حال اس کا بھی ہونا ہے اگر جو ہے وہ یہ اوپن ٹرائل کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ سائفر کیس دراصل ہے کیا، کہ ایک سائفر آتا ہے، ڈونلڈ لو ایک
तकब्बर से भरा हुआ इंसान वो जो है वो उस वक़्त के सफ़ीर असद मजीद साहब को ये धमकी देता है कि अगर आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद फ़लाँ डेट को आ रही है, अगर आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को इस अदम एतमाद के ज़रिए से ना हटाया, किसी किस्म की रुकावट खड़ी की, तो संगीन नताइज जो पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। ये एक खुली धमकी है और प्राइम मिनिस्टर उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है और उसकी सवाबदीद है और कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कौम को आगाह करे जो भी उसके ख़िलाफ़ एक जो वो साजिश गढ़ी गई है। लेकिन उल्टा जो है वो जिसने ये साजिश जिसके ख़िलाफ़ हुई वो अपनी कौम को ये आगाह करता है, उसके बावजूद उसके ऊपर ही ये जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर जो केस बना के और उसी में इसको सज़ा दी जाती है, जो कि शर्मनाक और अफसोसनाक जो वो अमर था हमारे, क्योंकि सियासी इंतकाम, और आपने नाज़रीन देखा होगा कि 16 माह के अंदर जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है और जिस तरह से तहरीक इंसाफ को जो वो सियासी इंतकाम का जो वो निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानब इमरान खान साहब की अहलिया को भी अब जो वो टारगेट किया जा रहा है। आपने मीडिया के ऊपर देखा होगा, एक तो मीडिया जिस तरह से मैनेज है और जिस तरह से जो पैसा इस मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर फेंका गया है, ख़ासकर ये 18 माह हो गए जितना खुला पैसा इस मीडिया को खिला के मैनेज किया गया है, वो सब जो वो आपके सामने है। सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ भी रही होती हैं कि किस तरह से एक मैनेज मीडिया और एक ही टून जो है वो सारा दिन जो वो इमरान खान साहब पर वहाँ पर आजकल ख़ासकर जो है वो ज़ाती अटैक जो वो बार बार हो रहे हैं। ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है, क्योंकि पहले जिन्होंने केस किया साइफ़र केस, उनको पता था कि जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे थे और जो आज भी फैसला आया है, उसके बाद ये चीज़ अब ज़ाहिर हो रही है कि अगर ये ओपन कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल होता है तो उसका रिज़ल्ट फिर क्या निकलना है। एक एक चीज़, एक एक किरदार बेनकाब होना है और कौम के सामने सारी चीज़ें जानी है। लिहाजा इस केस में कोई रिलीफ मिले, इससे पहले ही कल की डेट में जो है वो इमरान खान साहब को जेल के अंदर से ही जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो है वो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और दूसरी जानब उनकी जो बीवी बुशरा बीबी है, उनको भी नैब में तलबी होती है और वहाँ पर उनसे सवालात किए जाते हैं। हालांकि सब अलकादर ट्रस्ट भी केस कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, इसके भी कोई ऐसा ही केस है कि सर पैर इसके है नहीं। 190 मिलियन पाउंड का बताया जा रहा है, लेकिन क्या वो 190 मिलियन पाउंड इस मुल्क से करप्शन के ज़रिए बाहर गए हैं या वहाँ से आए हैं? ये वो पैसा है जो बाहर से अंदर आया है और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स के अंदर ये जो पैसे जो है वो पड़े हुए हैं। इस केस का भी वही हाल होना है जो कि बाकी केसेस का होना। लेकिन इमरान खान साहब केसेस की एक बहुत बड़ी भरमार है, तकरीबन 210 तक जो है वो, बल्कि इससे भी ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो वो एक मन गढ़ंत केस है। मकसद उनको कमज़ोर करना है, उनको तोड़ना है, लेकिन वो किसी तरह से भी टूट नहीं रहे। अब क्योंकि इलेक्शन की तारीख भी जो है नज़दीक आ रही है, इमरान खान साहब को बजाय तो कोई इलेक्शन से पहले कोई बड़ा रिलीफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ ख़िलाफ़ जो वो इतने ज़्यादा केसेस हैं कि अगर उनकी अलग अलग समाअत होती है, एक केस में अगर उनकी ज़मानत हो भी जाती है तो दूसरे में होती है तो तीसरे केस में जो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और मेन मकसद उनको किसी भी तरह से इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आने देना है। और इमरान खान साहब को अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो आपकी वोट की ताकत से मिल सकता है। इसलिए आपने जो इलेक्शन की तारीख है ये 8 फरवरी, इसको अपने ज़हन नशीन करना है और अपने वोट का पूरा हक अदा करना है। ये आप पर फ़र्ज़ हो गया है। जो कुछ आपके साथ हुआ, इस मुल्क के साथ हुआ, उसका बदला लेने का ये वो बेहतरीन मौका है। वोट है। ये आपने अपने ज़हन में रखना है। हम सब ने जो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि वोट का हम सही इस्तेमाल करें और भरपूर तरीके से करें। ये वोट ही है जो कि आपके तमाम मसाइल का इस वक्त हल है, जो हर सू जो है वो अंधेरे छाए हुए हैं। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।